بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، ذرا تصور کریں کہ صبح کی پہلی سانس کے ساتھ ہی آپ کے گھر میں خوشیوں کا نزول ہو، بیوی کے دل میں محبت کی شمع روشن ہو جائے اور خیر و برکت کے دروازے خود بخود کھلنے لگیں تو زندگی کیسی پرسکون ہو جائے گی۔ آج میں آپ کو کوئی خیالی داستان نہیں بلکہ وہ 5 سنہری اصول بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے ہزاروں اجڑتے گھروں کی تقدیر بدل دی ہے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ جو شوہر صبح بیدار ہوتے ہی اپنی شریک حیات کے ساتھ یہ 5 نیک کام کر لیتا ہے، اس کا گھر زمین پر راحت کا نقشہ بن جاتا ہے۔ وہاں سے بے برکتی اور تنگی رخصت ہو جاتی ہے اور رزق و رحمت کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ پورا گھرانہ سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ بے برکتی آہستہ آہستہ اس گھر سے رخصت ہو جاتی ہے، تنگی کے دن ختم ہونے لگتے ہیں اور رزق ایسے برستا ہے جیسے آسمان سے رحمت کی بارش ہو رہی ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ وہ اخلاق ہیں جو نہ صرف بیوی کے دل کو جوڑتے ہیں بلکہ اللہ کی رضا کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں، مگر افسوس کہ اکثر مرد ان لمحوں کی قدر نہیں کرتے۔ اسی لیے آج میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو صرف سنیں نہیں بلکہ دل سے سمجھیں، کیونکہ صبح کے چند منٹ اگر صحیح طریقے سے گزار لیے جائیں تو میاں بیوی کا پورا دن ہی نہیں بلکہ پوری زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی نصیحت سنانے جا رہا ہوں جو نہ صرف آپ کی سوچ بدل دے گی بلکہ آپ کو بھی یہ بھی سمجھا دے گی کہ صبح اٹھتے ہی بیوی کے ساتھ وہ کون سے 5 کام ہیں جن کے کرنے سے میاں بیوی کی زندگی میں خوشحالی ہو جاتی ہے۔ پریشانیاں، مصیبتیں، تنگیاں اور مایوسی آہستہ آہستہ وہاں سے ختم ہونے لگتی ہے۔ تو وہ نصیحت کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب علم بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ گھر کو جنت کیسے بنایا جائے۔ آپ نے بڑی حکمت سے سمجھایا کہ اصل سکون اللہ کی اطاعت اور بندوں کے حقوق میں ہے۔ جب انسان اپنی ذمہ داری خوش دلی سے پوری کرتا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرے میں کچھ ایسے میاں بیوی بھی ہیں جو ایک دوسرے کو سکون دینے کے بجائے دکھ اور پریشانیاں دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ زندگی سے اس قدر تنگ آ چکے ہوتے ہیں کہ نا امیدی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ سن کر ہر درد مند دل بے چین ہو جاتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ کاش ہر گھر میں اللہ کی رحمت کا گزر ہو جائے، جو پریشان حال بیوی کو سکون دے دے اور اسے مایوسی جیسے گناہ سے بچا لے۔ وہ انسان جو زمانے کی تلخیوں سے تھک کر ٹوٹ جاتا ہے، اسے محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بزرگوں نے جب بھی کسی دکھی انسان کو دیکھا تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور صلح رحمی کی تلقین کی۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کو سہارا دیا، انہیں زمین پر بٹھایا اور سمجھایا کہ غصے کی آگ کو ختم کر دو اور صبر سے کام لو، تمہارا غصہ کم ہو جائے تو عقل کام کرنے لگتی ہے۔ جب انسان سکون پاتا ہے تو اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی اصلاح شروع کر دیتا ہے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان بہت دولت مند ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ 13-14 نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتی تو وہ آرام سے کھا سکتی تھی۔ وہ دولت کبھی ختم نہ ہوتی، اگر سلیقہ مندی ہوتی تو کبھی بھی وہ برکت ختم نہ ہوتی۔ انسان کتنا ہی وجیحہ اور خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر گھر میں سکون نہ ہو تو سب بے معنی ہے۔ لوگ اسے رشک سے دیکھتے ہوں مگر اندر کی ویرانی اسے تڑپا دیتی ہے۔ وہ دولت مند بھی ہو اور حسین بھی ہو مگر قسمت کا ستارہ
तभी चमकता है जब घर में सुकून हो। सच है कि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां से उसका सब कुछ बदल जाता है। कभी खुश नसीबी आजमाइश में बदल जाती है और जवाल की इब्तिदा तब होती है जब इंसान अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो जाए और सिर्फ जाहिरी खूबसूरती के पीछे भागे। शादी एक मुकद्दस बंधन है जो दोनों घर वालों की रजामंदी से होती है, मगर बाज औकात शादी के बाद इंसान को ऐसे लगता है जैसे उसकी किस्मत ने उससे मुंह मोड़ लिया हो। सुकून रुखसत हो जाता है और बदबख्ती मुकद्दर बन जाती है। इंसान सालों में नहीं, महीनों में भी नहीं, बल्कि चंद दिनों के अंदर अंदर जहनी तौर पर गरीब और परेशान हाल हो जाता है। कुछ लोग रोते हुए कहते हैं कि जब से शादी हुई है एक दिन भी सुकून की सांस नहीं ली। हालांकि शादी को अभी थोड़ा वक्त हुआ होता है और वो इस कदर टूट चुके होते हैं कि जिंदगी से बेजार हो जाते हैं। वो मजीद ऐसा जीना नहीं चाहते क्योंकि वो दुनिया की तलखियों से तंग आ चुके होते हैं। शोहर बीवी से बेजार और बीवी शोहर से नाराज नजर आती है। उन्हें समझ नहीं आती कि घर अचानक परेशानियों की दलदल में क्यों धंस गया। आखिर ऐसा कौन सा गुनाह हुआ था? क्या रिश्ते का एहतराम न करना गुनाह था? बस वो इतना जानते हैं कि जब से तलखी बढ़ी है तब से ही नसीब बदला है। एक वक्त था जब वो खुशियां बांटने वालों में शुमार थे, आज वो खुद हमदर्दी के तलबगार बन गए हैं। उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी इस मोड़ तक आ जाएगी कि जहां वो जहनी मरीज बन जाएंगे। गुर्बत, परेशानियां और मुसीबतें उन पर इस कदर टूट पड़ती है कि अब वो एक लम्हा भी हंसी खुशी जीना महाल समझते हैं। इस दर्द को समझकर दीन कहता है कि ए अल्लाह के बंदे, बेशक अमीरी और गरीबी अल्लाह के हाथ में है। वो जिसे चाहे नवाज दे और जिसे चाहे आजमाइश में डाल दे। तो सिर्फ हालात को इल्जाम नहीं दे सकता, शोहर को भी इल्जाम नहीं दे सकता कि उसने सब छीना है, क्योंकि सब कुछ अल्लाह तबारक व ताला के हाथ में है। लेकिन बरकत नेक नियति से आती है, जो सुकून है वो बाहमी मोहब्बत से ही आता है। एक काम करो, अपनी इस्लाह करो और घर के मामलात को प्यार से हल करो। शायद इसके बाद इस मसले का कोई हल निकल आए। एक दूसरे से नरमी से बात करो और फिर हो सकता है इन कोशिशों के बाद कोई ऐसा रास्ता निकले कि तुम दोनों की जिंदगी फिर से संवर जाए। जब इंसान के दिल में उम्मीद की एक किरण जागती है तो वो जिंदगी की तरफ लौट आता है। जो मायूस हो चुका था वो उम्मीद लेकर खुशहाल जिंदगी की तरफ चल पड़ता है। जब घर में मियाँ बीवी एक दूसरे की तकलीफ देखते हैं और शोहर बीवी के दुख में तड़पता है तो वो खुद पर भी बोझ महसूस करता है, तकलीफ में मुब्तला होता है। इस हालत को देखकर दीन कहता है, ए अल्लाह के बंदे, तू खुद पर ये बोझ क्यों डाल रहा है? अपनी जान का दुश्मन क्यों बना हुआ है? जब मर्द अपनी बीवी की परेशानी देखता है तो कभी कभी गुस्से में सख्त अल्फाज बोल देता है, तूने मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी है। अगर तू मेरी जिंदगी में ना आती तो आज मैं खुशहाल होता, मगर ये तरीका गलत है। दीन का लहजा सख्त होता है कि ऐ मर्द, अपनी बीवी के बारे में ऐसे अल्फाज मत कहो। हो सकता है कि तुम में से किसी से कोई कोताही हुई हो जिसकी वजह से तुम दोनों एक दूसरे से मुतनफिर हो गए हो, एक दूसरे से नाराज रहने लगे हो। आज तुम एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते, हालांकि तुम्हें नसीहत पर अमल करना चाहिए। बस इन बातों पर अमल कर लो, मुमकिन है कि अल्लाह करम करे और इन्हीं चंद छोटी छोटी आदतों के सबब तुम्हारा बर्बाद हुआ घर दोबारा आबाद हो जाए और तुम एक बार फिर से खुशहाल जिंदगी जीने लगो। जब मियाँ बीवी खामोशी से नसीहत सुनने बैठते हैं तो दिल उम्मीद की तरफ माइल हो जाता है।
याद रखना, जो शोहर सुबह उठते ही बीवी के साथ ये 5 नेक काम नहीं करता, उसकी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बोझ बन जाती है, घर की रौनक खत्म हो जाती है और सुकून ऐसे रुखसत हो जाता है जैसे रेत हाथों से फिसल जाए। लेकिन अगर यही 5 काम रोजाना सुबह के वक्त कर लिए जाए तो वही घर अमन का गहवारा बन जाता है, राहतों जैसा हो जाता है और जिंदगी खुशियों से भर जाती है। वो 5 काम ये हैं जिन पर अमल करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हैं और ये भी जानते हैं कि मायूसी गुनाह है। हो सकता है कि हम बुरे हालात से बच जाएं और जो जिंदगी बोझ बनी है वही सुकून बन जाए। पहला काम यह है कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी बीवी को नरम लहजे के साथ सलाम करना, चेहरे पर मुस्कुराहट हो, दिल में शिकवा ना हो और जबान में करवाहट भी ना आए, क्योंकि सलाम सिर्फ लफ्ज नहीं होते बल्कि दिलों की दूरी खत्म करने की चाबी होती है। जब शोहर सुबह के आगाज में बीवी को इज्जत और तवज्जो देता है तो उसके दिल की सारी सख्ती पिघल जाती है और पूरा दिन उसके रवैये में नरमी आ जाती है। हदीस में है कि सलाम को आम करो क्योंकि सलाम मोहब्बत बढ़ाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूखी जमीन पर पहला कतरा पड़ते ही मिट्टी खुशबू छोड़ने लगती है, इसी तरह बीवी का दिल भी नरम हो जाता है। याद रखो, जो दिन सलाम और मुस्कुराहट से शुरू हो वो दिन झगड़े, तंगी और नफरत से महफूज रहता है। यही पहला अमल है जो घर को सुकून का नमूना बना देता है। दूसरा काम यह है कि सुबह उठते ही अपनी बीवी के लिए नेक जज्बात का इजहार करो और उसे मोहब्बत भरी नजर से देखो। ये देखना सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि दिलों के जख्म का मरहम होता है। जब शोहर सुबह के वक्त बीवी को प्यार और इज्जत से देखता है तो उसके दिल की सारी थकन, परेशानी और बोझ हल्का हो जाता है। यह वो लम्हा होता है जब बीवी का दिल खुद ब खुद नरम पड़ जाता है और उसके अंदर शोहर के लिए तहफ्फुज और मोहब्बत जाग जाती है। जो मोहब्बत खालिस हो वो दिल तक ही पहुंचती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे शफकत का रवैया हर खौफ को मिटा देता है, वैसे ही शोहर का हुस्न सुलूक बीवी के दिल से हर किस्म की घबराहट और बेसुकूनी को धीरे धीरे बाहर निकाल देता है। ये रवैया रिस्क के दरवाजे खुलने का सबब बनता है, घरों में सुकून उतरता है और वही घर जो बोझ बन चुका हो राहत का नमूना बन जाता है। तीसरा काम यह है कि सुबह उठते ही अपनी बीवी की मेहनत की कदर करो। वह हाथ जो सुबह से शाम तक तुम्हारे लिए मुशक्कत करते हैं, जो घरदारी में थकते हैं, बच्चों को संभालते हैं और तुम्हारे घर को घर बनाते हैं, इन हाथों की कदर करना अल्लाह को पसंद है। जब शोहर इन थके हुए हाथों को इज्जत देता है तो अल्लाह काम में बरकत डाल देता है। ये कदरदानी सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि शुक्र का ऐलान होता है और शुक्र वो कुंजी है जिससे नियामतें बढ़ती है। कुरान कहता है कि जो शुक्र अदा करता है उसे मजीद दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पौधे को अगर पानी दिया जाए तो वो सूखता नहीं बल्कि तनावर दरख्त बन जाता है। जब तुम उसकी मेहनत को सराहते हो, हालात की जंजीरें कमजोर पड़ने लगती है, मेहनत रायगा नहीं जाती, बरकत आती है और बीवी के दिल में यह एहसास जागता है कि मेरी कुर्बानी की कदर हो रही है, कोई है जो मेरा साथ देता है। यही वो अमल है जो टूटे हौसलों को जोड़ देता है और बोझल घरों को सुकून का मस्कन बना देता है। चौथा काम यह है कि सुबह उठते ही अपनी बीवी के सामने पुराने शिकवे, ताने और माजी की तल्ख बातें हरगिज मत लाना। जो पीछे गुजर गया वो गुजर गया, जो होना था सो हो गया। वही बातें दोबारा दोहरानी नहीं है बल्कि नरमी से उसकी बात सुनना और खामोशी के साथ उसके दिल का बोझ हल्का करना। हमारे मुआशरे की जो तल्ख हकीकत है वो यही है कि ज्यादातर घरों में दिन का आगाज ही शिकायतों से होता है। कभी तंगी का ताना, कभी दूसरों से मुआजना, कभी फुला के पास ये है और हमारे पास वो नहीं।
یہ باتیں آہستہ آہستہ عورت کے دل کو توڑ دیتی ہیں، وہ گھر کی ذمہ داریوں سے تھکی ہاری ہوتی ہے اور اسے اپنوں سے بھی سکون نہیں ملتا۔ جب شوہر صبح کے وقت بیوی کو ذہنی سکون دے دے تو وہ عورت گھر کے حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتی ہے، مگر جب صبح ہی اس پر لفاظی کے وار شروع ہو جائیں تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورتیں بظاہر ٹھیک نظر آتی ہیں مگر اندر ہی اندر بکھر چکی ہوتی ہیں۔ یاد رکھو، خاموشی کبھی کبھی سب سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ نرم لہجہ وہ مرہم ہے جو زخم دکھائے بغیر بھر دیتا ہے۔ جب شوہر صبح کے آغاز میں بیوی کو سکون دیتا ہے تو گھر سے بے برکتی اور لڑائیاں آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگتی ہیں اور یہی عمل گھر کو تباہی سے بچا لیتا ہے۔ پانچواں اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی اپنی بیوی کے لیے دل میں احترام رکھو اور زبان سے بد دعا یا مایوسی کے الفاظ ہرگز مت نکالو، بلکہ اس کے بہتر مستقبل کے لیے اچھا سوچو اور دعا کرو۔ کہ آج کل کے بہت سے مرد ایسے ہیں جو غصے یا تھکن میں ایسے ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جو دل پر تیر بھر کر لگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں یہ بس باتیں ہیں، مگر حقیقت میں یہی کلمات عورت کے حوصلے کو توڑ دیتے ہیں۔ جب شوہر صبح کے آغاز میں بیوی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو وہ دعا آہستہ آہستہ نصیب کا حصہ بن جاتی ہے، کیونکہ الفاظ صرف آواز نہیں ہوتے بلکہ اثر رکھتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے بیج جیسا بویا جائے ویسے ایسا ہی اگتا ہے۔ اگر تم روزانہ صبح کے وقت اٹھتے ہی بیوی کو اعتماد اور عزت کے چند کلمات دے دو تو وہ عورت تمہارے لیے خوشیاں سمیٹ کر لائے گی، اور یہی عمل پریشانیوں کے دروازے بند کر دیتا ہے اور اس گھر کو حقیقی معنوں میں پرسکون بنا دیتا ہے۔ یہ نصیحتیں تقدیر بدلنے والی ہے۔ بس جس دن میاں بیوی کی زندگی میں یہ تبدیلی آئی ان کا رخ بدل گیا۔ شوہر نے ان باتوں کو دل میں بٹھا لیا، ان پانچوں کاموں کو اپنا معمول بنا لیا، صبح کا آغاز محبت اور نرمی سے ہونے لگا تو بیوی کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا، گھر کی فضا بدلنے لگی۔ وہی گھر جہاں تلخی بسی ہوئی تھی، وہی بیوی جو مایوس تھی، جو اب گھر میں سکون محسوس کرنے لگی۔ بیوی کے حوصلے ٹوٹ آئے، کام میں برکت آنے لگی اور آہستہ آہستہ پریشانی کے سائے چھٹنے لگے۔ دونوں میں حالات بدل گئے، رزق کے راستے کھلنے لگے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت بن گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ عمل کی طاقت ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر جنت بن جائے، بیوی کے دل میں آپ کی قدر بڑھ جائے اور زندگی سے تنگی اور غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو ان 5 کاموں کو صرف سنے نہیں بلکہ اپنی عادت بنا لیں، کیونکہ جو مرد صبح کے آغاز کو سنوار لیتا ہے وہ پوری زندگی کو سنوار لیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کے گھروں کو سکون، محبت اور رحمت کا گہوارہ بنا دے، میاں بیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کی قدر اور الفت پیدا فرما دے، آپ کے رزق میں ایسی برکت عطا کرے کہ کبھی محتاجی کا سایہ بھی قریب نہ آئے، اور آپ کے گھر کو ہر قسم کے جھگڑوں سے محفوظ رکھ کر صبر، حکمت اور خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ اگر یہ دعا دل کو چھو جائے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام خیر کو آگے ضرور پہنچائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔